बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण राहु एवं केतुंकर असली तांडव आरंभ हो सारी। एही समय को साधारण समय भावंतु नाही, कारण राहु शतभिषा नक्षत्रु धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश कर सारी। धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति हेउचंती मंगल, अर्थात राहु एवं मंगल प्रभाव रे आसीबे। जेहेतु राहु आपणक कुंडली रे दशम भाव रे गोचर करुचंती, तेनु आपणक क्यारियर संपर्क रे केउ नूतन संभावना देखा देबो। यह व्यतीत राहुंकर पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि आपणक जीवन रे केउ प्रकार अस्थिरता आनिबो। आजिर वीडियो रे आमे सब विषय रे आलोचना करिबा। प्रत्येकटी बिंदु ग्रहर स्थिति, स्थान एवं दिग उपरे आधारित, तेनु वीडियो को स्किप करंतु नाही। आपणक जीवन गभीर भाव में प्रभावित होगा जाउछि। 3 किंबा 4टी प्रमुख तीव्र घटना घटिबो, जहा पई आपणक प्रस्तुत रहिबाको पड़िबो। किछि क्षेत्र रे भाग्यर तारा उज्जवल भाव में झलसुथिबा देखा जाउछि। यह सहित किछि सतर्कता मध्य अछि, जहा विचार करिबा उचित। यार अर्थ हेउछि आपणको किछि छाड़िबाको पड़ि पारे। एही वीडियो शेष रे मु राहुंको पई एक प्रतिकार मध्य कहिबी, जहा एई नक्षत्र गमनर शुभ प्रभाव को आहुरी दृढ़ करिबो। तो बंधु माने आमे जदि धनिष्ठा नक्षत्र विषय कथा हेबा, तो धनिष्ठा नक्षत्र प्रतीक हेउछि डंबरू, जहा शब्द उपयुक्तता को प्रतिनिधित्व करे। कारण आमे वर्तमान पवित्र श्रावण मासरे अछु। या सहित धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति मंगल एवं राहुंकर शक्ति वर्तमान मिलित होबाकू जाउछि। यह अंगारक शक्ति सृष्टि करिबो, कारण मंगल अग्नि तत्वर ग्रह अटंती। यह व्यतीत एई नक्षत्रर अधिष्ठात्री देवता हेउछंती अष्टवसु, जहाकू शक्ति एवं धनर प्रतीक भाव में माना जाए। यह व्यतीत धनिष्ठा नक्षत्र धन, संपद, संपत्ति एवं ख्याति को सूचित करे, जहा फल रे वृष राशि रे जन्मित व्यक्ति विशेषक जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अप्रत्याशित मोड़ नेबाकू जाउछि। राहु एवं केतुंक द्वारा होइथिबा विशाल परिवर्तन द्वारा परिचालित पूर्वरु अनुभूत एक स्मारकी परिवर्तन। राहु नक्षत्र परिवर्तन करुछंती एवं सेही दिन केतु मघा नक्षत्रर द्वितीय पादरे प्रवेश करिवे। प्रथमतः जेहेतु राहु आपणकर दशम भाव में अवस्थित, एही नक्षत्र परिवर्तन वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई निजको प्रमाण करिवार सुजोग प्रदान करिबो। सर्वोपरि राहुंकर स्वभाव हेउछि विभ्रांति सृष्टि करिबा, भ्रम सृष्टि करिबा एवं द्वंद्व स्थापन करिबा। आपण पूर्वरु भय पोषण करिथिबे, अजणा विषय चिंता किंबा मु एहा करि पारिबि नाही बोली संदेह, जहा आत्मविश्वासर अभाव को नै थाए। तथापि राहु एबे मंगलंक द्वारा शासित एक नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती। मंगल निर्भीकता एवं मु एहा करि पारिबि नाही मनोभाव को भांगी थांती। तेणु मंगल शक्ति रे परिपूर्ण धनिष्ठा नक्षत्र रे राहुंकर उपस्थिति आपणक मध्य रे आत्मविश्वास सृष्टि करिबो। अगस्ट 2 तारिख ठारू वृष राशि व्यक्ति विशेष माने सेमानंकर दक्षता प्रमाण करिवार सुजोग पाइबे। सेही समयरु डिसेंबर मध्य रे आपण अनेक सुजोगर सम्मुखीन हेबे एवं गुरुत्वपूर्ण सफलता मध्य हासिल करिवे। ग्रह मानंकर सेनापति मंगल आपणको नेतृत्व गुण प्रदान करिवे एवं एही नक्षत्र परिवर्तन परे आपणको आवश्यक साहस प्रदान करिवे। जदि आपण डिजिटल मीडिया, जोगाजोग, मार्केटिंग, लक्ष्य केंद्रिक भूमिका किंबा आपणको कथा उपरे निर्भर करुथबा वृत्ति रे जड़ित अछंती, तेबे आपण यथेष्ट लाभ पाइबे। दृढ़ संकेत गुड़िक आईटी एवं वैषयिक क्षेत्रर लोकंक पाई मध्य यथेष्ट लाभ सुझाउछि। राहु मंगलंक द्वारा शासित धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिबा सहित एक नक्षत्र फलस्वरूप ग्रह संयोग आपणको अत्यंत कार्यमुखी करिबो। आपण आपणक कार्य प्रति सचेतनता एवं समर्पणर एक उच्च भावना विकसित करिवे। निष्क्रिय बसिबा परिवर्ते सक्रिय रहिबार आग्रह अनुभव करिवे। एही मानसिकता आपणक भितरे जागृत हेबो। तथापि मने रखंतु जे मंगल एक अग्नि तत्व एवं तीव्र ग्रह। एही दिगटी को बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। आपणक बस, वरिष्ठ अधिकारी किंबा उच्च पदस्थ पदवी रे थिबा लोकंक सहित आपणकर किछि उष्म मतभेद होई पारे।
ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଙ୍କର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ଏହାର ଦିଗକୁ ଧନ ଉପରେ ପକାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଥାର ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜିତିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଭାବ ଧନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏହା ପରିବାର ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅସାଧାରଣ କରିବ। ଆପଣ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଉଥିବେ, ଏକ ବୈଠକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଥା କଠୋର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ କିଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ କହିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କିଏ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାର ବିପରୀତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନୂତନ ଆୟର ରାସ୍ତା ଉଭା ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଯାହା ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତ ଏହାର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ମଧ୍ୟ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ? ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରିବାରର ଘର ଏବଂ ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାବ। ରାହୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ସହିତ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାର କରିବା ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାମ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବଜାରକୁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ। ଯଦି ଆପଣ କାମରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମୟ ନ ଦେଇ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉଭୟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରାହୁର ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ରାହୁଙ୍କର ଏହି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର
नवम दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव उपरे पड़िब तो एठारे शत्रुहंता जोगर निर्माण हेब। आपणकर प्रतियोगी माने जो माने आपणक विरुद्ध रे रणनीति करती किंबा आपणकर पतनर षड्यंत्र करती सेमानंकु नीरव कराजिब। सेमाने बाक होइजिबे। ଏହା ଉପରେ ମୋର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ, ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ରାମ୍ପ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସେ, ରାହୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭୋଗବିଳାସ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗଭୀର ଅନୁତାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ସେଠାରେ ଶାସନ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କାହା ବିଷୟରେ କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜିଦଖୋର କିମ୍ବା ଅଟଳ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ରାହୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଯାହା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବା କିମ୍ବା ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ରହବେ ନମଃ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ରାହୁଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ।